table. See, as I told you, there are 7 periods and 18 groups. 7 periods and 18 groups, right? So you can observe there in the first group, hydrogen, lithium, sodium and potassium. So if they are arranged in the first group means, see, the valency of these elements are 1. Valency is 1. If the elements are arranged in the second group means the elements valency is 2. If the elements are arranged in the third group means the valency of these elements are 3. Like this it continues, right? Okay then. See, in the same way, if you come across the periods, the 7 periods, the first period elements having the one shell, only one shell. The second period elements having 2 shells. Third period elements having 3 shells. This we have been discussed in our earlier classes, isn't it? Right. So now we will move towards some other concepts regarding the periodic table, right? So I have shown you how to write the electronic configuration also. It's very important for you to know how to write the electronic configuration. Okay, now we will move towards the new concept of regarding the periodic table, that is the atomic size. See, every objects having the size, isn't it? The distance between the center of the nucleus and the outermost electron shell of an atom is called atomic size. It refers to the radius of the atom. See, dear students, you just watch this diagram. See, there is a atom, right? At the center we have a nucleus. How many shells are there in this diagram? Shell number 1, 2, 3 shells are there, isn't it? There are 3 shells in the atom. Okay, at the center we find the nucleus. See, atomic size refers that this is the distance between nucleus and the outermost shell, right? Have seen the arrow mark there in between the nucleus and the outermost shell. This is called atomic size, or you can call atomic radius also, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು atomic size ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? It is the distance between nucleus and the outermost shell. That is called atomic size, or you may call atomic radius. All the elements having their atomic sizes, right? Okay. Okay then. How this atomic size varies? Of course, different atoms having their different atomic sizes, right? ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ. It can be measured in picometer. Okay. Atomic size decreases as we move from left to right along a period. What it tells? Atomic size decreases as we move from left to right along a period. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, let us go to the periodic table. Atomic size ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಬರುವಾಗ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಬನ್ನಿ. ಎರಡನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಎರಡನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಲಿಥಿಯಂ, ರೈಟ್? ಲಿಥಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್,
nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. Okay, lithium having the atomic size bigger than the beryllium. What actually the statement shows? If you go from left to right in a periodic table along a period, atomic size decreases. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ, ಬೆರ್ಲಿಯಂಗಿಂತ. ಬೆರ್ಲಿಯಂನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ, ಬೋರಾನ್ಗಿಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರಾನ್ಗಿಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ಗಿಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ atomic size decreases along a period. This is the statement. Then how can we prove that atomic size decreases along a period? Okay, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ. ರೈಟ್, ಏನು, how actually the atomic size decreases along a period. Okay, I will ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ನೀವೀಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮೌನ ಗೌರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಥಿಯಂ. ರೈಟ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 3. Lithium atomic number is 3. Right. Okay. Next fourth element ಯಾವುದು? Fourth element. Beryllium. Atomic number 4. Next element. Atomic number 5. Next element. Atomic number 6. Okay. According to principle of periodic table, ಈ ಎಲ್ಲ ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರ್ಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ? 2 shells. Very good. 2 shells. ಓಕೆ, 2 shells ಇರ್ತವೆ. ನಾನೀಗ ಶೆಲ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. 1, 2. ಇದಕ್ಕೂ 2 shells ಇರ್ತಾವ. ಬೆರ್ಲಿಯಂಗೆ 2 shells. ಬೋರಾನಿಗೆ 2 shells. ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ 2 shells. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ಏನಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಏನಿಲ್ವಾ? ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೈಜ್? ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕಂಗ್ ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ 1:2s. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 1:2s ಅಂತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? 2 electrons. ರೈಟ್, 1, 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 electron. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ 1 electron ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಈಗ
ಬೆರ್ಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೆರ್ಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ? 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2. ಉಳಿದಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಬೋರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್? ಮೈನಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೇಳಿ ನೋಡ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಹೌದಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆರ್ಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದಾವೆ, ಬೋರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇದಾವೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ? ಪ್ಲಸ್ಗೂ ಮೈನಸ್ಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೋ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿರಿಯಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ as the force of attraction increases. As a result, the size decreases. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? As the number of electrons increases, force of attraction increases. As a result, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. As the number of electron increases, force of attraction increases. Force of attraction increases. As a result, size ಏನಾಗುತ್ತೆ? As a result, size decreases.
ಆಟಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಬರುವಾಗ ಪಿರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಆಟಮಿಕ್ ಸೈಜು ಲಿಥಿಯಂದು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ? ಲಿಥಿಯಂ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಬೆರ್ಲಿಯಂದು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ ಬೋರಾನ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ? ಓಕೆ. ಬೋರಾನ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ? ಬೋರಾನ್. ಗುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಜು ಕಾರ್ಬನ್ ಗಿನ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ in a modern period table, atomic size decreases. Will you agree with me? Yes, sir. Will you go left to right in a modern period table, atomic size decreases. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. ಯಾಕೆ? ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಲಿಥಿಯಂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೈಜ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೆರ್ಲಿಯಂ ಅಂತ. ಲೋಹಿತ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅವಾಗ? ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೆರ್ಲಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನೀವೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀಯ ಲೋಹಿತ್? ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಬೆರ್ಲಿಯಂಗಿಂತ, ಕಾರಣ ಕೊಡಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬೆರ್ಲಿಯಂ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬೆರ್ಲಿಯಂಗೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ as the force of attraction increases. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆರ್ಲಿಯಂ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ಪಿರಿಯಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜು ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬರೋಣ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ನಾವು. ಹೇಗೆ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಮೌನಗೌರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಲಿಥಿಯಂ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಸೋಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸಾಕು ಸಾಕು. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಸಣ್ಣ ಇದೆ ಇದು, ಹಂಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ 1 ತಾನೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ 1, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ 1, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ 2, ಸೋಡಿಯಂ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ 3, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ? ಒಂದೇ ಶೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? 1 period means only 1 shell. Lithium belongs to second period means how many shells? 2 shells. Very good. Sodium belongs to third shell means how many shells? 3 shells. Very good. 3 shells. Okay. ಈಗ ಶರತ್, ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೂ ಲಿಥಿಯಂಗೂ ಸೋಡಿಯಂಗೂ ಶರತ್ ಹೇಳು. ಶರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೌನಗೌರಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳು, ಲಿಥಿಯಂ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದೋ ಸೋಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದೋ? ಸೋಡಿಯಂ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರಾಗ್ಲಿ, ಸೈಫುದ್ದೀನ್, ಎನಿಬಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ರೀಸನ್ why that size has been increasing if you go from top to bottom in a periodic table? ಏನಪ್ಪ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಈಗ ಶೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೈಜ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್? Atomic size refers that it is the distance between nucleus and the outermost shell, isn't it? ಅವಾಗ ಶೆಲ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, isn't it? Okay, so that's why if you come down in the periodic table, the atomic size goes on increasing. The reason is new shells are added. Reason ಏನು? Added ಅಥವಾ number of cells increases. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, give reason atomic size increases if you go from top to bottom in a periodic table ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಸ್, ನ್ಯೂ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ added ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ added. ಆಸ್ a result the size of the atom increases. Understood children? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಬರೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹೌ the size has been increasing and decreasing, where actually size has been increasing and decreasing in the periodic table. Okay, okay. All of you observe children here. See here, the vertical columns you are observing now, these are called groups. There are 18 groups. The horizontal lines, these are called periods. There are 7 periods. Okay, if you go along with the period ಆಯ್ತಾ,
7 ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಎರಡನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೋಣ. ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರ್ಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ? ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಇದಾವ ತಾನೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ, ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ the size of the atom decreases. Okay, if you go from left to right in a periodic table, the size of the atom decreases. See here. Okay, atomic size decreases as we move from left to right along a period. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೋಡಿ. See, atomic size goes on increasing as you move from top to bottom in a periodic table along a group. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ if you move from left to right in a periodic table, the size of the elements goes on decreasing. Why? Because more number of electrons are added, then the force of attraction between the nucleus and the outermost shell increases. As a result, the size of the atom decreases. Of course, if you move from top to bottom, the number of electrons increases. But the thing is, number of shells also increases, right? Since we know that the distance can be calculated by measuring the distance between nucleus and its outermost shell. When the outermost shell, since the number of cells have been increasing, it's understood that as the number of shells increases, obviously the size also increases. Okay, so see here, electrons added to the same shell, say lithium, beryllium, boron, again in the periodic table the size is decreasing. Okay, if the atomic size increases as we go down a group. As we go